गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, केम छो भाई बाळको? मजामां? जलसा चाले छे जिंदगीमां? जुओ भाई, आजना लेक्चरमां आपणे विवर्तननी असरोना लीधे उद्भवती अगत्यनी वस्तु माइक्रोस्कोप अने टेलिस्कोपमां उद्भवती विभेदन शक्तिना सूत्रो मेळवीशुं। सौथी अगत्यनी वस्तु जुओ, आ विभेदन शक्तिनो मतलब शुं थाय ए पहेला कही दऊं तमने। भाई, आ जे प्रकाशीय उपकरणो होय, माइक्रोस्कोप होय के टेलिस्कोप होय, हाँ, बे नजीक रहेली वस्तुओ ना प्रतिबिंब स्पष्ट अने छूटा जोई शकाय, तेने प्रकाशीय उपकरणनी विभेदन शक्ति कहे छे। विभेदन शक्ति एटले रिजोल्विंग पावर कहेवाय। सांभळजो ध्यानथी। बे नजीक रहेली वस्तुओ जे छे एने स्पष्ट अने छूटी जोई शकीए भाई आपणे। हाँ, प्रकाशीय ए उपकरण जे छे एने शुं कहेवाय? एनी आ शक्तिने विभेदन शक्ति, विभेदन छूटा पाडीने जोवुं। इंग्लिशमां विभेदन शक्तिने रिजोल्विंग पावर कहे छे। जुओ भाई, आमां अमुक सूत्रो तमारे याद राखवा पड़शे जेनी साबीती आपणने आपी नथी। जोजो, हवे टेलिस्कोप माटे विभेदन शक्ति। भाई जुओ, तमने अने मने खबर छे टेलिस्कोप एटले आपणे अत्यंत दूरनी वस्तु, एम ताराओ ग्रहोनो अभ्यास करता होईए तो एमांथी आवता किरणों केवा होय? समांतर। अने समांतर किरणों भाई लेंसमांथी वक्रीभवन पामी अने क्या प्रतिबिंब रचे? मुख्य केंद्र पर। तो अगत्यनी वस्तु जुओ शुं कहे छे अहींया, ए आ रह्यो आपणो लेंस। भाई, किरणों आया, भाई सांभळजो, अहींया आगळी आ अंतर जे छे ए 2a कीधुं छे। भाई, आ अंतरने शुं कीधुं छे? 2a कीधुं छे। अने आ जे 2a अंतर छे, सांभळजो, तमे केंद्रथी अंतर लेशो तो शुं थशे? a थशे। अने અહીં भाई આપણું प्रतिबिंब ક્યાં રચાશે? यस भाई, प्रतिबिंब रचाशे केंद्र लंबाई जेटला अंतरे किरणों समांतर होय એટલે प्रतिबिंब अंतर केंद्र लंबाई जेटलुं थयुं। सांभळजो, અહીં भाई आ जे खूणो छे, जोजो भाई आ मध्यस्थ अधिकतम। भाई आपणे गया लेक्चरमां ज वात थई हती के जो तमारे कोई प्रतिबिंब ने स्पष्ट जोवुं होय तो विवर्तन भातमांनी जो आ खूणो डेल्टा थीटा अने आ आपणी त्रिज्या R0 थई कहेवाय। भाई, खबर पड़े छे। बहु ज अगत्यनी वस्तु जुओ, અહીં भाई आ जे R0 छे ने ए तमारी त्रिज्या थई। अने जुओ, तमने अहींया दोरी आपूं हूँ के भाई तमे तीव्रता बतावो ने, जोजो ए याद छे ने भाई, ए आ शुं थयुं? पेलुं अधिकतम, मध्यस्थ अधिकतम, पछी तीव्रता घटती जाए। याद आव्युं? भाई, आ मध्यस्थ अधिकतम छे એટલે એની तीव्रता महत्तम होय। તમે સમજો, આ દેખાય? કોઈ પણ प्रतिबिंब સ્પષ્ટ દેખાવા માટે એનું મધ્યસ્થ अधिकतम ચોખ્ખું દેખાવું જોઈએ। हाँ, તમને એની બહાર જે બતાવું છું, જો આ પ્રથમ अधिकतम એ ઝાંખું દેખાય, દ્વિતીય अधिकतम એનથી બી ઝાંખું દેખાય, પણ મુખ્યત્વે શું દેખાવું જોઈએ? મધ્યસ્થ अधिकतम એટલે આપણે ગંગાનાયા। એટલે તમને પ્રતિબિંબ સ્પષ્ટ દેખાય। ક્લિયર?
અને અહીં આજે તમને R0 દેખાય છે ભાઈ, हाँ, मध्यस्थ अधिकतम द्वारा रचाता प्रतिबिंबनी त्रिज्या, मध्यस्थ अधिकतम नी त्रिज्या एनु सूत्र आવું થાય છે। જોજો ખાસ ધ્યાન રાખજો, 1.22 લેમ્બડા અપોન 2a, લેન્સનો વ્યાસ 2a લીધો છે એટલે ઇન્ટુ f, કારણ કે ઇન્ટુ પ્રતિબિંબ અંતર આવે ખરેખર, પણ અહીંયા પ્રતિબિંબ અંતર શું હોય? કેન્દ્ર લંબાઈ જેટલું, કારણ કે કિરણો અનંત અંતરે હોય, વક્રીભવન પામીને મુખ્ય કેન્દ્ર પર પ્રતિબિંબ રચાય, એટલે અંતર કેન્દ્ર લંબાઈ જેટલું થાય। અને હવે આ R0 ને ભાઈ સરખાઈ દો ડેલ્ટા થીટા ઇન્ટુ એફ સાથે। ભાઈ તમને ખબર હોય, આપણે ભાઈ ગયા લેક્ચરમાં બી કીધું હતું પેલું એ થીટા ગુણી કાઢવાનું સીધું પદ તફાવત વાળું, એવું જ ડેલ્ટા થીટા ઇન્ટુ શું થયું તમારું આ પ્રતિબિંબ અંતર એફ, તો 1.22 લેમ્બડા અપોન 2a ઇન્ટુ એફ થાય। ભાઈ એફ બંને બાજુથી ઉડાડી દો, જુઓ ડેલ્ટા થીટાનું સૂત્ર શું લાયા? 1.22 લેમ્બડા અપોન 2a। તમે બે વડે ભાગીને આવું પણ લખી શકો છો, ડેલ્ટા થીટા 0.61 લેમ્બડા બાય એ, આ બે વડે ભાગી કાઢ્યું ભાઈ, આવું બી લખાય। અને યાદ રાખો આ ડેલ્ટા થીટાને કોણીય વિભેદન કહેવાય। કોણીય વિભેદન એટલે કહેવાનો મતલબ કે આટલો ખૂણો ઓછામાં ઓછો હોવો જોઈએ કે જેથી તમને મધ્યસ્થ અધિકતમ સ્પષ્ટ દેખાય। જો ખૂણો આનાથી ઓછો કરો તો મધ્યસ્થ અધિકતમ સ્પષ્ટ નહીં દેખાય। ઓકે, એટલે તમે સમજો આટલો મિનિમમ ખૂણો હોવો જોઈએ એટલે એને કોણીય વિભેદન કહેવાય। અને યાદ રાખજો ખાસ, આ ડેલ્ટા થીટાના વ્યસ્તને વિભેદન શક્તિ કહે છે। ભાઈ આના વ્યસ્તને શું કહે છે? વિભેદન શક્તિ કહે છે। ખાસ ધ્યાન રાખજો ભાઈ, ડેલ્ટા થીટાને કોણીય વિભેદન કહેવાય। એટલા ઓછામાં ઓછા ખૂણે રહેલી વસ્તુમાં મધ્યસ્થ અધિકતમ તમે સ્પષ્ટ જોઈ શકો, અને માટે ભાઈ આપણું વિભેદન શક્તિનું સૂત્ર શું થઈ જશે સમજો ભાઈ? વિભેદન શક્તિનું સૂત્ર શું થાય? 1 ડેલ્ટા થીટા, 1 ડેલ્ટા થીટા એટલે આનો વ્યસ્ત લેવાય, અથવા આનો વ્યસ્ત, જે લખવું હોય તમારે। તમારી વિભેદન શક્તિનું સૂત્ર થયું, જોજો શું થશે? A/0.61 લેમ્બડા। જુઓ સૂત્ર ઉપરથી તમને ખબર પડી ગઈ કે તમે લેન્સનો વ્યાસ જેટલો મોટો રાખશો એટલી પ્રકાશ સમાવેશ ક્ષમતા વધશે, અને એટલી શું થશે? તમારી વિભેદન શક્તિ વધશે। એટલે બે વસ્તુ છે કે લેન્સનો વ્યાસ મોટો રાખો, વ્યાસ વધુ, અને ટૂંકી તરંગ લંબાઈ વાળો પ્રકાશ, ટૂંકી તરંગ લંબાઈ વાળો પ્રકાશ વાપરતા વિભેદન શક્તિ વધારી શકાય છે। વિભેદન શક્તિ શું કરી શકાય છે ભાઈ? વધારી શકાય। ખાસ ધ્યાન રાખજો, ટૂંકી તરંગ લંબાઈ ધરાવતા પ્રકાશ વડે તમે વિભેદન શક્તિ શું કરી શકો છો? વધારી શકો છો। આવડશે? પાક્કું? આ ખાસ ધ્યાન રાખજો ભાઈ। જુઓ આ કોની વિભેદન શક્તિ થઈ? ટેલિસ્કોપની। હવે જોઈએ ભાઈ માઇક્રોસ્કોપની વિભેદન શક્તિ। સમજો, આમાં વધારે ધ્યાન રાખજો, બહુ જ સરસ થિયરી છે। માઇક્રોસ્કોપની વિભેદન શક્તિ સાંભળજો।
માઇક્રોસ્કોપની વિભેદન શક્તિ. માઇક્રોસ્કોપમાં શું થાય તો કે નજીક રહેલી વસ્તુનું આપણે શું કરીએ છીએ, નિરીક્ષણ કરીએ છીએ. જુઓ ભાઈ, એ આ રહ્યો લેન્સ. ભાઈ આ થિયરીમાં આપણને લેન્સનો વ્યાસ કેપિટલ ડી જ આપ્યો છે 2a ની જગ્યાએ. હા, એટલે તમે આગળની થિયરીમાં બી ડી લખી જ શકતા હતા ભાઈ, 1.22 લેમ્બડા બાય કેપિટલ ડી લેન્સનો વ્યાસ, પણ એની જગ્યાએ આપણને 2a આપ્યો છે. જોજો, અહીં તમને કોઈ વસ્તુ આપી છે O. ભાઈ આ જોજો, O વસ્તુ જે છે એનું આપણા ઓપ્ટિકલ કેન્દ્રથી અંતર U છે, અને આ U જે છે તમારું ભાઈ એ લગભગ F જેટલું થાય. વસ્તુ તમે મુખ્ય કેન્દ્ર પર એક્ઝેક્ટ નજીક, ભલે નજીક છે પણ આપણે લગભગ લખીએ છીએ સરખું એમ. જોજો, હવે આનું આપણે પ્રતિબિંબ જોવું છે ભાઈ. ચલો ભાઈ, આપણે કીધું એમ કે કિરણ ગયું ભાઈ, વક્રીભવન પામી અને એ અહીંથી પસાર થયું. એનો મતલબ કે અહીંયા શું રચાશે ભાઈ તમારું, જોજો, મધ્યસ્થ અધિકતમ. અને મધ્યસ્થ અધિકતમ હોય તો અહીંથી તમે આ ખૂણો લો ભાઈ, આ જે મિનિમમ ખૂણો છે થીટા લખશો, ડેલ્ટા થીટા જે લખવું હોય, અને આ અંતર આમાં ભાઈ કેન્દ્ર લંબાઈ જેટલું ના હોય, આ પ્રતિબિંબ અંતર થયું. કારણ કે આમાં વસ્તુ નજીક હોય, બંને વક્રીભૂત કિરણો જ્યાં ભેગા થાય ત્યાં તમને મધ્યસ્થ અધિકતમ દેખાશે. હા, આ તમારું મધ્યસ્થ અધિકતમ થયું, એ તમને સ્પષ્ટ દેખાવું જોઈએ. હા, બાકી બધું ના દેખાય તો ચાલે. ક્લિયર? પછી આ ઘટતું જાય, સમજી ગયા? એ આ ઘટતું જાય. આવડશે? સિમ્પલ ભાઈ. જુઓ, હવે સાંભળજો ભાઈ, આ અંતર જોજો, ધારો કે આ ખૂણો આપણને અહીંયા બીટા કીધો છે, અને આ અંતર જે છે સ્વાભાવિક છે, લેન્સનો વ્યાસ ડી હોય તો આ અંતર d/2 થઈ જાય, અડધું. સાંભળજો, અહીં ભાઈ આ જે ખૂણો છે તમારો થીટા મિનિમમ, ખાલી થીટા લખશો તોય ચાલશે, એને મધ્યસ્થ અધિકતમની કોણીય પહોળાઈ કહેવાય. ભાઈ મધ્યસ્થ અધિકતમે બનાવેલો ખૂણો, તો મધ્યસ્થ અધિકતમની કોણીય પહોળાઈ. સાંભળજો, તો એ ડી થીટા મિનિમમ શું થાય, પેલાના જેવું જ થાય ભાઈ, 1.22 લેમ્બડા બાય ડી. ભાઈ આ એ જ છે 1.22. આ ડેલ્ટા થીટા શું હતું, જુઓ, એ જ છે 1.22 લેમ્બડા બાય ડી, પણ ડીની જગ્યાએ અહીંયા ત્યાં 2a હતું. તો રેખીય પહોળાઈ શું થાય, જોજો, મધ્યસ્થ અધિકતમની રેખીય પહોળાઈ. સાંભળજો શું થશે ભાઈ, રેખીય પહોળાઈ શું થાય, સિમ્પલ, 1.22 લેમ્બડા બાય ડી ઇન્ટુ વી. વી એટલે પ્રતિબિંબ અંતર ભાઈ. આમાં એફ હતું ને, કારણ કે આમાં પ્રતિબિંબ ક્યાં રચાતું હતું, યસ, મુખ્ય કેન્દ્ર પર. આમાં એવું ના હોય, કારણ કે વસ્તુ નજીક છે, આમાં કિરણો સમાંતર ના હોય, એટલે પ્રતિબિંબ અંતર લખવાનું. અને જુઓ ભાઈ, બે પ્રતિબિંબો સ્પષ્ટ અને છૂટા છૂટા જોઈ શકાય તે માટેના લઘુત્તમ અંતર. બે પ્રતિબિંબો સ્પષ્ટ અને છૂટા છૂટા જોવાય એ માટે બંને વચ્ચેનું લઘુત્તમ અંતર ડી મિનિમમ કહેવાય, એટલે ડી એમ લખું છું. આનું સૂત્ર આવું થશે, જોજો, મધ્યસ્થ અધિકતમની પહોળાઈ, ખાલી પહોળાઈ લખું એટલે રેખીય સમજવાની, ભાગ્યા મોટવણી. ક્લિયર? તો મધ્યસ્થ અધિકતમની રેખીય પહોળાઈ શું થઈ, આ રહી 1.22 લેમ્બડા બાય ડી ઇન્ટુ વી છે. ભાઈ આ એનું એ લખ્યું મેં, અને છેદમાં મોટવણી એટલે એમ લખું. ચલો ભાઈ, તમને ખબર જ છે કે લેન્સ માટે મોટવણી
तो शू लखाय को m बराबर v बाय u लखाय तो भाई आ v बाय m बराबर शू थई जशे u पण u बराबर तो लगभग f छे भाई m छेद में u सामे u बराबर लगभग f छे तो v बाय m नी जग्याए f कहेवाय तो जुओ dm नु सूत्र शुं आव्युं 1.22 लेमडा बाय d अने v बाय m ने शुं कहेवाय f। भाई जुओ आज कुछ तूफानी करते हैं भाई अंश ने छेदना छेद में नाखी दो भाई नॉर्मली आपणे छेदनो छेद अंश में लई जता होईए छीए अहींया शुं करीए अंश ने छेदना छेद में नाखी दो जुओ शुं थाय 1.22 लेमडा अने आ d बाय f लखाय शुं कर्युं जुओ भाई आ अंश ने छेदना छेद में नाखी दीधो अने आकृति परथी tan बीटा शुं लखाय जोजो tan बीटा सामेनी बाजू d बाय 2 भाग्या पासेनी बाजू u लगभग f लीधो छे आपणे तो जुओ आकृति परथी tan बीटा बराबर आकृति परथी tan बीटा बराबर शुं थशे d बाय 2 अपॉन शुं थई जशे यस f फिर d बाय 2 अपॉन f अने आ d बाय 2 ने करता बनावो सॉरी d बाय f ने करता बनावो तो 2 tan बीटा लखाय जुओ भाई d बाय f छेद में छे 2 tan बीटा लखी काढो जुओ तो एनो मतलब शुं थशे dm बराबर 1.22 लेमडा अपॉन d बाय f ने 2 tan बीटा लखीशुं आ रह्युं अने भाई बीटा नु मूल्य खूब ज नानु होवाथी बीटा नु मूल्य खूब ज नानु होवाथी भाई बीटा tan बीटा अने sin बीटा आ त्रोणे त्रण लगभग सरखा थई जाय बीटा tan बीटा sin बीटा लगभग सरखा थई जाय तो आ d मिनिमम नु सूत्र शुं आव्युं जुओ हवे ध्यानथी सांभळजो भाई आपणे नॉर्मली वस्तु अने ऑब्जेक्टिव एनी वच्चे भाई कोई वस्तु नथी राखी हवा ज छे पण मिलिकने भाई ऑइल इमर्जन प्रयोग कर्यो तो ऑइल इमर्जन एटले वस्तु अने वस्तु काचनी वच्चे तेल राख्युं हतुं तो एने एवुं जाणवा मळ्युं के सालू आवुं करो ने तो विभेदन शक्ति वधे छे। कारण कही दઉં તમને જોજો भाई जो वस्तु अने वस्तु काचनी वच्चे वस्तु काच एटले आ रह्यो भाई हाँ आपणे एने शुं कहीए छीए ऑब्जेक्टिव खबड़ी वस्तु काच वच्चे शुं होय भाई वस्तु अने वस्तु काच वच्चे शुं होय भाई हाँ माध्यम एटले के n वक्री भवनांक वाळू माध्यम एटले के प्रवाही होय तो तमारू dm नु सूत्र आवुं थशे जोजो 1.22 लेमडा अपॉन 2n sin बीटा भाई n वक्री भवनांक वाळो माध्यम होय तो 2n sin बीटा कहेवाय भाई आ n sin बीटा ने न्यूमेरिकल एपर्चर कहेवाय छे न्यूमेरिकल एपर्चर सांभळजो हाँ अने आ dm ना व्यस्त ने भाई dm ना व्यस्त ने ज माइक्रोस्कोपनी विभेदन शक्ति कहे छे। खास ध्यान रखजो भाई माइक्रोस्कोपनी विभेदन शक्ति कोने कहेवाय विभेदन शक्ति एटले रिजोल्विंग पावर कहेवाय आरपी
રિઝોલ્વિંગ પાવર ભાઈ તો વિભેદન શક્તિનું સૂત્ર શું થયું જુઓ માઇક્રોસ્કોપની વિભેદન શક્તિ શું થાય 2n sin બીટા अपॉन 1.22 લેમ્ડા ભાઈ આવી ગઈ વિભેદન શક્તિ શું ખબર પડે જુઓ વિભેદન શક્તિ કોની ઉપર આધાર રાખે ભાઈ તો કે વિભેદન શક્તિ ચલે છે n अपॉन લેમ્ડા એટલે કે n મોટો હોય અને લેમ્ડા નાનો હોય એમ વિભેદન શક્તિ વધે એમ ભાઈ વિભેદન શક્તિ શું થશે વધશે n મોટો હોય કારણ કે અંશમાં છે લેમ્ડા નાનો હોય કારણ કે છેદમાં છે n નાનો હોય n મોટો હોય લેમ્ડા નાનો હોય તો આ બંને કિસ્સામાં શું થશે ભાઈ તમારું યસ વિભેદન શક્તિમાં વધારો થશે ખાસ એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો ભાઈ તમે લોકો કઈ વસ્તુ તો કે ભાઈ પેલામાં ડેલ્ટા થીટાને કોણીય વિભેદન કહેતા હતા ટેલિસ્કોપમાં અને એના વ્યસ્તને વિભેદન શક્તિ કહેવાય અને અહીં ભાઈ બે પ્રતિબિંબોને સ્પષ્ટ અને છૂટા છૂટા જોઈ શકાય બરાબર એ જે છે બે પ્રતિબિંબોને સ્પષ્ટ અને છૂટા છૂટા જોઈ શકાય એના વ્યસ્તને વિભેદન શક્તિ કહેવાય ખબર પડી આ ખાસ ધ્યાન રાખજો ભાઈ બહુ જ અગત્યનો ટોપિક છે અને આ થિયરી પણ ભાઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે માઇક્રોસ્કોપની વિભેદન શક્તિ વધારે પૂછાય છે આ ખાસ ધ્યાન રાખજો ભાઈ બરાબર અને અગત્યની વસ્તુ જુઓ હવે આપણે જોઈશું ફ્રેનલ અંતર ભાઈ વૈજ્ઞાનિક હતા સાંભળજો સમાંતર કિરણો જે છે એનું વિવર્તન જે લઘુત્તમ અંતરે થતું હોય ઓછામાં ઓછું વિવર્તન થતું હોય એ અંતરને ફ્રેનલ અંતર કહેવાય વૈજ્ઞાનિકનું નામ હતું ભાઈ ફ્રેનલ અંતર ફ્રોનહોફર અને ફ્રેનલ હા આપણે જે પ્રયોગો જોયા હતા લાસ્ટ ટાઈમ એ બધા ફ્રોનહોફરે કરેલા હતા અને હવે ફ્રેનલ છે જોજો તારી નદીઓ પાછી વળજે તારી વીજળી ભૂસી નાખજે કે તારી નદીઓ પાછી વળજે હે વીજળી ભૂસી નાખજે તારા પગના ઝાંઝર રોકજે હે તારા પગના ઝાંઝર રોકજે તારી કેડીએ બાવળ રોપજે ને માવડી પાસે માંગજે ખાન રાત રે સપના વિનાની આખી રાત જોજો ફ્રેનલ અંતર ઝેડ ફ્રેનલ લંબાઈ બી કહેવાય છે બહુ જ સિમ્પલ થિયરી છે ભાઈ નાનકડી જુઓ હવે અડચણ અથવા સ્લીટની પહોળાઈ ભાઈ અડચણ અથવા સ્લીટની પહોળાઈ એ વડે દર્શાવીએ છીએ આપણે ભાઈ આપાત પ્રકાશની તરંગ લંબાઈ લેમ્ડા હોય આપણને ખબર છે ભાઈ તો એમાંથી થીટા કોણે બહાર નીકળતા તરંગો જે છે એની કોણીય પહોળાઈ શું થાય જોજો થીટા કોણે બહાર નીકળતા તરંગોની કોણીય પહોળાઈ
તો એ કોણીય પહોળાઈ થીટા બરાબર થશે ભાઈ લેમડા અપોન એ. આપણે સૂત્ર લાયા હતા ને n લેમડા બાય ભાઈ ન્યૂનતમ માટેનું સૂત્ર હતું. આપણે કોણીય પહોળાઈ લખી ભાઈ લેમડા અપોન એ. કોણીય એટલે ખૂણો ને રેખીય એટલે અંતર. તો હવે જોજો, હવે ભાઈ આ સ્લીટમાંથી બહાર નીકળતા કિરણો, સાંભળજો, z અંતર કાપી વિવર્તન ભાત રચતા હોય તો ભાઈ રેખીય પહોળાઈ, ભાઈ આ જે કોણીય પહોળાઈ હતી ને એની જગ્યાએ રેખીય પહોળાઈ, તો થીટા ઇન્ટુ ઝેડ લખાય. ભાઈ હમણાં એ તો કર્યું હતું, પેલું થીટા 1.22 લેમડા બાય ડી ઇન્ટુ વી લખતા હતા, એવું ને એવું જ. અને થીટા લેમડા બાય એ છે અને ઝેડ તો છે જ. યાદ રાખજો ભાઈ, આ જે રેખીય પહોળાઈ છે ને, આ રેખીય પહોળાઈ અડચણની ધાર એટલે કે અડચણની પહોળાઈ, સ્લીટની પહોળાઈના ક્રમની લઈએ છીએ. ભાઈ આ રેખીય પહોળાઈ શું હોય? એ સ્લીટની પહોળાઈ ના ક્રમની હોય તે લઘુત્તમ અંતરને ફ્રેનલ અંતર કહે છે. એનો મતલબ કે આ જે પહોળાઈ છે, જો રેખીય પહોળાઈ એ કયા ક્રમની લીધી? સ્લીટની પહોળાઈ એટલે કે એ જેટલી લીધી, તો એ બરાબર લેમડા બાય એ ઇન્ટુ ઝેડ થયું. આ ઝેડ એફ થાય. ઝેડ એફને ફ્રેનલ અંતર કહેવાય. કરતા બનાવું, જુઓ, એ સ્ક્વેર બાય લેમડા. આ ફ્રેનલ અંતરનું સૂત્ર થયું. ક્લિયર? આ ખાસ ધ્યાન રાખજો ભાઈ. અત્યંત સહેલી થિયરી છે. આના ઉપરથી એવું કહી શકાય, જેટલો લેમડા નાનો હોય એટલું ફ્રેનલ અંતર મોટું મળે. હા, એટલે એવું કહી શકાય કે લિમિટ ડેલ્ટા મતલબ લેમડા ટેન્સ ટુ 0, તમે લેમડા ટેન્સ ટુ 0 લો એ અર્થમાં ZF મોટું મળતું જાય. હા, વિવર્તન માટેનું ભાઈ અંતર તમારી રેખીય પહોળાઈ જે છે વધતી જાય. અને આને ભાઈ તમે સમજો, કિરણ પ્રકાશ શાસ્ત્ર માટેની શરત કહેવાય કે તમે કિરણ પ્રકાશ શાસ્ત્ર ક્યારે લાગુ કરી શકો? સિમ્પલ, લેમડા ટેન્સ ટુ 0 હોય ત્યારે. હા, આવું MCQ SQમાં પૂછાય તો ધ્યાન રાખજો. ક્લિયર? જુઓ ભાઈ, આજનો લેક્ચર આટલો જ રાખીએ છીએ, કારણ કે વિવર્તન જે છે તમારું એ આખું પૂરું થઈ ગયું. ઓકે ભાઈ, દાખલા એટલા બધા છે નહીં એની ઉપરથી, એટલે વિવર્તન અને ધ્રુવીભવન એ બંનેના દાખલા આપણે છેલ્લે જોડે ગણીશું. હા, બંનેના દાખલા, વિવર્તન અને ધ્રુવીભવનના. ક્લિયર? એટલે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ભાઈ આપણે ધ્રુવીભવન જોઈશું. એટલે તમારી થિયરી બધી પૂરી થઈ જશે અને એના પછીના લેક્ચરમાં આપણે દાખલા જોઈ લઈશું. ક્લિયર? ચાલો મળીએ ભાઈ છોકરાઓ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી આવજો. बाय बाय, सी यू, टाटा, सब्बा खैर, सायोनारा, हस्ता ला विस्ता, फिर मिलेंगे चलते चलते. खुदा हाफिज, दास विदानिया, जय श्री कृष्ण, जय अम्बे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. टाटा, टेक केयर, ध्यान रखजो छोकराओ.